Students, today we will discuss about zeolite catalysis. We are discussing about catalysis in surface chemistry. So catalysis means it is a process that takes place in the presence of catalyst. So catalyst presence la ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு கேரி அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் as catalysis. Based on the catalysts, various catalysts used, they can be classified. So one of the catalyst can be used is zeolites. So zeolites can be used as a catalyst. Such kinds of reactions are called as zeolite catalysis. Okay, already we have studied about zeolites in 11th standard, that is in the lesson alkali metals, I think. Alkali metal lesson la நம்ம ஆல்ரெடி zeolites பற்றி படிச்சிருப்போம் 11th ஸ்டாண்டர்டில். ஸோ ஜியோலைட்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஜியோலைட்ஸை எப்படி கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம், அந்த பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, the details of homogeneous catalysis will be incomplete if zeolites are not discussed. Heterogeneous. The details of heterogeneous catalysis will be incomplete if zeolites are not discussed. இப்போ zeolite பற்றி படிக்கல அப்படின்னா the details of heterogeneous catalysis will be incomplete. ஸோ நீ zeolite catalysis பற்றி படிச்சின்னா மட்டும்தான் இந்த heterogeneous catalysis என்ன ஆகும், complete ஆகும். What is meant by heterogeneous catalysis? So heterogeneous catalysis is a catalytic reaction in which both reactant and product also catalyst will be in the same state. Reactant, product, catalyst இது மூணும் ஒரே ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா such kinds of reactions are homogeneous catalysis. வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா they are called as heterogeneous catalysis. ஓகே, heterogeneous catalysis அப்படின்னா reactant ஒரு ஸ்டேட்டில், ப்ராடக்ட் ஒரு ஸ்டேட்டில், catalyst ஒரு ஸ்டேட்டில், வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் reactant, ப்ராடக்ட் அண்டு catalyst இது மூணு வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இதோட ஸ்டேட் மாறி இருந்தால் கூட that is called as heterogeneous catalysis. ஓகே, அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதே எப்படி இருக்கும், இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். இப்போது if zeolites are not discussed, so only zeolite catalysis is given in this lesson. Zeolites are microporous. So microporous means, so micropores, pores means small holes. Microporous, crystalline, hydrated aluminosilicates. So they are microporous, crystalline and hydrated aluminosilicates made of silicon and aluminum tetrahedron. Aluminum tetrahedron. So இதெல்லாம் சேர்ந்தது என்னது, zeolites are microporous, crystalline, hydrated aluminosilicates. They are generally aluminosilicates. Aluminum silicate ரெண்டும் சேர்ந்தது என்னது zeolite. அவனோட நேச்சர் என்ன, மைக்ரோபோரஸாக இருக்கும், கிறிஸ்டலைனாக இருக்கும், and then ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கும். ஓகே, so there are about 50 natural zeolites. There are about 50 natural zeolites and 150 synthetic zeolites. So 50 natural zeolites இருக்கு and 150 artificially synthesized zeolites are available. So as silicon is tetravalent and aluminum is trivalent, the zeolite matrix carries extra negative charge. See, zeolite la பார்த்தீங்கன்னா silicon is a tetravalent and aluminum is a trivalent. So silicon க்கு negative charge, இதுக்கு aluminum க்கு trivalent positive charge அப்படின்னா remaining என்ன இருக்கும், so ஒரு extra negative charge இருக்கும். It will carries one extra negative charge in its matrix. Matrix னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ல. Okay, to balance the negative charge there are extra framework cations. For example, proton, H plus is proton or Na plus ions. So on the one negative charge balance பண்றதுக்காக there are extra framework cations such as H plus. So H plus is also called as proton or Na plus. So இதெல்லாம் என்ன இருக்கும், zeoliteல present இருக்கும். Zeolites carrying protons are used as solid acids. So எது H plus ion ப்ரொவைட் பண்ணுதோ அதுதான் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆசிட்ஸ் ஆர் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் வில் ப்ரொவைட் H plus ion during the chemical reaction. ஸோ இதனால் H plus ion அதாவது ஒரு ப்ரோட்டானை ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில். such kinds of substances are called as acid. So zeolites are being solids, they can also be used as a solid acid. Solid acid என்ன பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியும், பிகாஸ் அதில் என்ன இருக்குது, ஒரு புரோட்டான் இருக்குது, அது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ண முடியாது, அதோட புரோட்டானை ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். Zeolites carrying protons are used as solid acid catalysts and they are extensively used in the petrochemical industry for cracking heavy hydrocarbon
fractions into gasoline, diesel, etc. So இதனுடைய மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இது இந்த சாலிட் ஆசிட்டோட மெயின் பர்பஸ். ஸோ அது எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி மீன்ஸ் இட் இஸ் த இண்டஸ்ட்ரி இன் விச் பெட்ரோலியம் இஸ் டிஸ்டில்டு. ஸோ பெட்ரோலியம் என்ன பண்ணுறது, பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம். அதில் வந்து பெட்ரோல், டீசல், கெரோசின் இதெல்லாம் பியூரிஃபை பண்ணி எடுக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபார் கிராக்கிங் ஹெவி ஹைட்ரோ கார்பன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ ரொம்ப பெரிய ஹைட்ரோ கார்பன் மாலிகுலை என்ன பண்ணுறது, கிராக் பண்ணுறதுக்காக ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி எது கேசோலின். கேசோலின் மீன்ஸ் பெட்ரோல், டீசல், எட்ஸெட்ரா. ஸோ ஜியோலைட்ஸ் கேரிங் Na plus ions are used as basic catalyst. ஸோ ஜியோலைட் Na plus இருக்கிற ஜியோலைட்ஸை, H plus இருக்கிற ஜியோலைட்ஸ் என்ன பண்ணலாம், ஹைட்ரோ கார்பன் பிரேக்கிங்கில், அதாவது பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணலாம். Na plus இருக்கிற ஜியோலைட்டை என்ன பண்ணலாம், ஸோ பேசிக் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. One of the most important applications of zeolites is their shape selectivity. So the most important application is shape selectivity. What is meant by shape selectivity? See, in zeolites, the active sites, namely protons, are lying inside the pores. இங்கே ஆக்டிவ் சைட்ஸ். ஸோ ஆக்டிவ் சைட்ஸ் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னா ஒரு கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக இருக்காது, கொஞ்சம் ரஃப்னஸ் இருக்கலாம், அங்கங்கே கொஞ்சம் ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆக்டிவ் சென்டரில் சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ், அதாவது ரியாக்டன்ஸ் வந்து டச் ஆகும்போது இட் வில் பி கெட் ஆக்டிவேட்டட். ஸோ ரொம்ப என்ன ஆகும், ரொம்ப ஹையாக ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் அதை என்ன சொல்லுவோம், ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஒரு ஆக்டிவ் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம். பட் இங்கே இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜியோலைட்ஸ், the proton is called as active point or active center. So usually that proton will exist in the porous. ஸோ இருக்கிற மைனூட் போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும், போர்ஸ், அந்த ப்ரோட்டான்ஸ், அதாவது H plus ions எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, one of the most important applications of zeolites is their shape selectivity. In zeolites, the active sites, namely protons, so protons the active site, அது எங்கே இருக்கும், ஆர் லையிங் இன்சைட் தேர் போர்ஸ். ஜியோலைட்ஸில் இருக்கிற போர்ஸ், அந்த மைனூட் ஹோல்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்கும், அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கர் ஒன்லி இன்சைட் த போர்ஸ் ஆஃப் ஜியோலைட்ஸ். ஸோ ஜியோலைட் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகிற அந்த எல்லா ரியாக்ஷனுமே எங்கே நடக்கும், இன்சைட் த போர்ஸ் ஒன்லி, பிகாஸ் தட் ஆக்டிவ் சென்டர், that is proton, will be lying inside the pores only. So it is called as shape selectivity. Then reactant selectivity. What is meant by reactant selectivity? So when bulkier molecules in a reactant mixture are prevented from reaching the active sites within the zeolite crystal, so this selectivity is called reactant shape selectivity. See, when bulkier molecules, ஸோ ஒரு ரியாக்டண்ட்டில் ரொம்ப அதிகமான ரியாக்டன்ட், பல்கான ரியாக்டன்ட் மாலிகுல்ஸ் எடுத்திருக்க அப்படின்னா they will be prevented from reaching the active centers or active sites. ஸோ அது எல்லா மாலிகுலும் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த போரஸ் தான், போரஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த H ப்ளஸ் அல்லது Na ப்ளஸ் தான் என்னது ஆக்டிவ் சென்டர் இருக்கும். அந்த ஆக்டிவ் சென்டர் என்ன பண்ண முடியாது, சைமல்டேனியஸாக போய் ரீச் பண்ண முடியாது வித்தின் தி ஜியோலைட் கிறிஸ்டல். ஸோ திஸ் செலக்டிவிட்டி இஸ் கால்ட் as reactant shape selectivity. This is called as reactant shape selectivity. அதாவது ஒரே டைமில் பல்கான ரியாக்டன்ட் என்ன பண்ண முடியாது, ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. Next, transition state selectivity. So what is meant by transition state selectivity? So if the transition state of a reaction is large compared to the pore size of the zeolite, then no product will be formed. Why? சப்போஸ் ரியாக்டன்ட் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது, போர்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆக்டிவ் சென்டரை டச் பண்ணதுக்கப்புறம் தே வில் பிகம் எ ப்ராடக்ட். பட் ப்ராடக்டோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த போர்ஸோட சைஸோட பிக்கராக இருக்கும்போது அங்கே என்ன ஆகாது, ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் செலக்டிவிட்டி. ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட், ஸோ அங்கே ப்ரொடியூஸ் இப்போ ஆக்டிவ் சென்டரில் இப்போ கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட்டை ரியாக்டன்ஸ் டச் பண்ணது என்ன ஆகும், it will get activated. ஸோ இப்போ ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலையே, அந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த போர்ஸோட சைஸோட பிக்கராக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுது, அந்த போர்ஸ்குள்ள ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as transition state selectivity. If the transition state of a reaction is large compared to the pore size, ஸோ போர் சைஸ் விட இந்த transition state, what is meant by transition state? transitionனாலும் இன்டர்மீடியட்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ transition state means intermediate state or intermediate compound is
large compared to the pore size of the zeolite, then no product will be formed. Then product selectivity. So what's meant by product selectivity? So it is encountered when certain product molecules are too big to diffuse out of the zeolite pores. So இது எங்கே இந்த ப்ராடக்ட் செலக்டிவிட்டி இது இப்போ எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ வென் certain product molecules are too big to diffuse out of the zeolite pores. சப்போஸ் இப்போ இது இன்டர்மீடியேட்டோட சைஸ் பிகராக இருக்கும்போது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் செலக்டிவிட்டி வரும். அப்போது இன்டர்மீடியேட் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ஸோட சைஸ் தான் இருக்குது. பட் இன்டர்மீடியேட்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, அந்த ப்ராடக்டோட சைஸ் பிகராக இருந்துச்சு, எதை விட அந்த போர்ஸோட சைஸோட பிகராக இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதனால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ப்ராடக்ட்னால ஜியோலைட்டை விட்டு டிஃப்யூஸ் ஆகி வெளில வர முடியாது. ஜியோலைட்லேருந்து என்ன பண்ண முடியாது, வெளியில் வரவே முடியாது, அந்த எதுக்குள்ளே அந்த போர்ஸ்குள்ளேயே மாட்டிக்கும். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as ப்ராடக்ட் செலக்டிவிட்டி. ஸோ இட் இஸ் என்கவுண்டர்ட் வென் certain ப்ராடக்ட் மாலிகுல்ஸ் ஆர் டூ பிக். எந்த அளவுக்கு பிக்காக இருக்குது? டு டிஃப்யூஸ் அவுட் ஆஃப் த ஜியோலைட் போர்ஸ். ஜியோலைட் போர்ஸ்குள்ளேருந்து வெளியில் வர முடியாத அளவுக்கு பிக்கராக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகாது, இந்த ப்ராப்ளம் வரும். தட் இஸ் ப்ராடக்ட் செலக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட், phase transfer catalysis. Phase transfer catalysis, what is meant by phase? Phase means state, transfer means conversion. So catalysis அப்படின்னா, ஸோ ஒரு கேட்டலிசிஸ் ரியாக்ஷனில் ஃபேஸ் கன்வர்ஷன் நடக்கிறது. ஓகேவா? ஃபேஸ் அப்படின்னா ஸ்டேட்னே சொல்லிட முடியாது. சப்போஸ் ஹோமோஜினியஸ்னால் அது சிங்கிள் ஃபேஸாக இருக்கும். ஹெட்ரோஜினியஸ் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கெரோசினையும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா, அப்போ கெரோசின் ஒரு ஃபேஸ் ஒரு லேயராகவும் வாட்டர் ஒரு லேயராகவும் இருக்கும். அப்போ வாட்டர் ஒரு ஃபேஸ், கெரோசின் ஒரு ஃபேஸ். ஸோ ஹெட்ரோஜீனியஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஃபேஸ். ஸோ ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஃபேஸ்க்கு ரியாக்டன்ட் என்ன பண்ணுது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், பர்டிகுலர் கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா. ஸோ சச் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் as phase transfer catalysis. Suppose the reactant of a reaction is present in one solvent and the other reactant is present in another solvent, this phase transfer catalysis is important. So புரிஞ்சுக்கோ, இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் த ரியாக்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் present in one solvent and other reactant is present in another solvent. இப்போ two reactants are going to involve in the reaction. So reactant A, reactant B. ஸோ ரியாக்டன்ட் ஏ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகிருக்குது. ரியாக்டன்ட் பி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகிருக்குது. ஓகே, த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் தெம் இஸ் வெரி ஸ்லோ இஃப் த சால்வெண்ட்ஸ் ஆர் இம்மிசிபிள். ஸோ டிசால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சாலிடை லிக்விடுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணும்போது டிசால்வன்ஸ் சொல்லுவோம். ஒரு சாலிடை, ஸோ ஒரு லிக்விடை இன்னொரு லிக்விடுக்குள்ளே கலக்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அது என்னன்னு சொல்லணும், மிசிபிள் இல்லைனா இம்மிசிபிள். ஸோ வாட்டரில் ஆல்கஹால் ஆட் பண்ணுற அல்லது வாட்டரில் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுற அல்லது வாட்டரில் அசிட்டிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுற அப்படின்னா தேர் மிசிபிள். ஸோ ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் ஃபார்ம் ஆகாமல் ஒரு ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அல்லது சுகர் சொல்யூஷனையும் சால்ட் சொல்யூஷனையும் மிக்ஸ் பண்ணுற அப்படின்னா தே ஆர் மிசிபிள், ஒன்னோட ஒன்று கலந்துக்கும். ஸோ இம்மிசிபிள் மீன்ஸ் இஃப் யூ மிக்ஸ் கெரோசின் அண்ட் வாட்டர், if you mix kerosene and water you can see two different phases, they won't be miscible. So miscible இருக்காது, ரெண்டு எப்படி இருக்கும், தனித்தனி லேயராகவே தெரியும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as immiscible. ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ டூ ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது. ஒன் ரியாக்டண்ட்டை ஒரு சொல்யூஷன்லேயும் ஒரு சால்வெண்ட்லேயும் இன்னொரு ரியாக்டண்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் சால்வெண்ட்லேயும் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ ரெண்டும் மிசிபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியாக்ஷன் சீக்கிரமாக நடந்துடும். பட் ரெண்டுமே இம்மிசிபிளாக இருந்துச்சு, இஃப் போத் ஆர் இம்மிசிபிள், இஃப் த சால்வெண்ட்ஸ் ஆர் இம்மிசிபிள் என்னாகும், த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் தம் இஸ் வெரி ஸ்லோ. ஓகே, ஸோ ஆஸ் த சால்வெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் செப்பரேட் ஃபேஸஸ், ஆஸ் த சால்வெண்ட், ஏன்னா ரெண்டு சால்வெண்ட் எப்படி இருக்கும், இம்மிசிபிளாக இருக்கும்போது ரெண்டு செப்பரேட் ஃபேஸாக இருக்கும். புரியுதா? இப்படி கெரோசினும் வாட்டர் மாதிரி. அப்போ ஒரு சால்வெண்ட்டில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற ரியாக்டன்ட் இன்னொரு சால்வெண்ட்டில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற இன்னொரு ரியாக்டன்ட் கூட என்ன ஆகாது, கான்டாக்ட்டுக்கே வராது. ஸோ கான்டாக்ட்டுக்கு வந்தால் தான் என்ன ஆகும், ரியாக்ஷனே நடக்கும். புரியுதா? ஸோ as the solvents form separate phases, the reactants have to migrate across the boundary to react. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் இருக்க ரியாக்டன்ஸ் என்ன பண்ணணும்,
பவுண்டரி என்னது? இப்போ கெரோசினும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா அந்த கெரோசினுக்கு வாட்டருக்கு நடுவில் ஒரு லேயர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் பவுண்டரி. அப்போ கெரோசினில் டிசால்வ் ஆகிருக்கிற ரியாக்டன்ட் என்ன பண்ணணும்? வாட்டருக்குள்ளே நுழையணும். அல்லது வாட்டருக்குள்ளே டிசால்வ் ஆகிருக்கிற ரியாக்டன்ட் என்ன பண்ணணும்? கெரோசினுக்குள்ளே என்டர் ஆகணும். அப்படி என்டர் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் த ரியாக்ஷன் இஸ் பாசிபிள். பட் த மைக்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அக்ராஸ் த பவுண்டரி இஸ் நாட் ஈஸி. அப்படி மைக்ரேட் ஆகிறதுங்கிறது ஈஸியே கிடையாது இல்லையா? ஒரு சால்வெண்ட்லேருந்து இன்னொரு சால்வெண்ட்டுக்கு மைக்ரேட் ஆகிறது அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஃபார் சச் சிச்சுவேஷன்ஸ் எ தேர்ட் சால்வெண்ட் இஸ் ஆடட் விச் இஸ் மிசிபிள் வித் போத். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடத்துறதுக்கு அப்படின்னா எ தேர்ட் சால்வெண்ட் இஸ் நெசசரி. சால்வெண்ட் ஏ ஒன்றில் டிசால்வ் ஆகிருக்குது, சால்வெண்ட் பி ஒன்றில் டிசால்வ் ஆகிருக்குன்னு. ஸோ ரெண்டுமே என்ன ஆகலை? மிக்ஸ் ஆகலை. மிசிபிளாக இல்லை இம்மிசிபிளாக இருக்குது. அப்போது அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ரியாக்ஷன் நடத்தணும் அப்படின்னா யூ நீட் எ தேர்ட் சால்வெண்ட் தட் ஷுட் பி மிசிபிள் வித் போத் த சொல்யூஷன். ஸோ ரியாக்டன்ட் ஏ மிக்ஸாக இருக்குது, ரியாக்டன்ட் பி மிக்ஸாக இருக்குது. ரெண்டு சால்வெண்ட்லையும் என்ன பண்ணணும்? அந்த தேர்டாக ஆட் பண்ணுற சால்வெண்ட் மிசிபிள் ஆகணும். ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த ரியாக்ஷனை நடத்த முடியும். But for such situations, a third solvent is added which is miscible with both. So, the phase boundary is eliminated. இப்போ என்ன ஆகும்? ரெண்டு ஃபேஸும் செப்பரேட்டாக இருக்கு இல்லையா? அது என்ன ஆகிடும்? எலிமினேட் ஆகிடும், போயிடும். எல்லாமே ஒரே ஃபேஸாக மாறிடும். ஸோ ரியாக்டன்ஸ் ஃப்ரீலி மிக்ஸ் அண்ட் ரியாக்ட் ஃபாஸ்ட். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும்? ரெண்டு ரியாக்டன்ஸும் ஃப்ரீயாக மிக்ஸ் ஆகும் அண்ட் ரியாக்ஷன் வில் பி ஃபாஸ்ட். பட் இந்த கேஸில் என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா, பட் ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் யூஸ் ஆஃப் எ தேர்ட் சால்வெண்ட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் ஆஸ் இட் மே பி எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ ஆல்ரெடி ஏவை ஒரு சால்வெண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற, பி ரியாக்டன்ட் ஒரு சால்வெண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற, இது இல்லாமல் நீ தேர்டாக ஒரு சால்வெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுற அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது. ஏன் இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது அப்படின்னா த ரியாக்ஷன் காஸ்ட் வில் பி ஸோ ஹை, எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we need to look for some other solutions. என்ன? For such problems phase transfer catalysis provides a simple solution. Solution என்னது? தீர்வு. ஓகேவா? phase transfer catalysis தான் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ which avoids the use of solvent. இங்கே phase transfer catalysis எதாவது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஏ சால்வெண்ட்டையோ அல்லது பி சால்வெண்ட்டையோ என்ன பண்ணும்? அது கன்வெர்ட் பண்ணி ரெண்டு ஃபேஸையும் என்ன பண்ணும்? ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ண வச்சிரும். ஸோ அப்போ இங்கே தேர்டாக ஒரு சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அது இங்கே அவாய்ட் பண்ண முடியும். இட் டைரக்ட்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் phase transfer catalyst. phase transfer catalyst is a phase transfer reagent. It is also the substance to facilitate transport of a reaction in one solvent to other solvent where the second reactant is present. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரியாஜெண்ட் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ஃபேஸை ஒன்றா ஏ டிசால்வ் ஆகிருக்கிற ஃபேஸையோ அல்லது பி டிசால்வ் ஆகிருக்கிற ஃபேஸையோ என்ன பண்ணோம்? டிஃப்யூஸ் பண்ணி இன்னொரு ரியாக்டன்ட் இருக்கிற ஃபேஸ்க்கு என்ன பண்ணிவிடும்? அது மூவ் பண்ணிவிடும். ஸோ as the reactants are now brought together. இப்போ ரெண்டு ஃபேஸும் மிக்ஸ் ஆகிருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டும் ஒன்னோட மிக்ஸ் ஆகும்போது the reaction will be started. They rapidly react and form the product. ரெண்டு ரேப்பிடாக ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் substitution of Cl minus and Cn minus in the following reaction. See, so first case here RCl அப்படிங்கிறது 1 chlorooctane. RCl is 1 chlorooctane. RCN is 1 cyanooctane. 1 cyanooctane. So the actual reaction இதுதான். RCl reacts with NaCN. RCl reacts with NaCN. So RCl will exist in organic phase. So organic solventல இதை டிசால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. NaCN will exist in aqueous phase. அதாவது வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணணும். பட் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஆர்கானிக் ஃபேஸ், இது அப்படியே தான் இருக்குது. ரியாக்டன்ட் அப்படியே தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் என்ன ஆகணும்? ஸோ RCN ஃபார்ம் ஆகணும். இங்கே அக்வஸ் ஃபேஸில் NaCl ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ரியாக்ஷன் டு பி கேரிட் அவுட். இதுதான் ஆக்சுவலாக நடக்க வேண்டிய ரியாக்ஷன். பட் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ பை டைரக்ட் ஹீட்டிங் ஆஃப் 2 phase mixes of organic 1 chlorooctane, அது ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்கிற 1 chlorooctane with aqueous sodium cyanide for several days
one cyclooctane is not obtained. One cyclooctane is not, sorry, one cyanooctane is not obtained. ஸோ இதுதான் என்னது ஒன் சைனோ ஆக்டேன். ஸோ இது என்ன ஆகலை, எத்தனை நாள் வச்சுருந்தாலுமே ஒன் சைனோ ஆக்டேன் என்ன ஆகாது, ஃபார்ம் ஆகவே ஆகாது. ஏன்னா இது ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது, இது அக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்குது. ஓகே. However, if a small amount of quaternary ammonium salt like tetraalkyl ammonium chloride is added, a rapid transition will be carried out. Can reaction புரியுதா? இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது. RCl இருக்குது, அடுத்து NaCN இருக்குது. RCl இருக்குது, NaCN இருக்குது. ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸில் இருக்குது. ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது, இது அக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவல் ரியாக்ஷன் என்னது, ப்ராடக்ட் உனக்கு இது ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ RCl அப்படிங்கிறது ஒன் குளோரோ ஆக்டேன், RCN அப்படிங்கிறது ஒன் சைனோ ஆக்டேன் ஃபார்ம் ஆகணும் அலாங் வித் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் NaCl. ஸோ பட் ஆக்சுவலாக இந்த ரியாக்ஷன் இது டேரெக்டாக இப்போ இது ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது, இது அக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்குது, ரெண்டே ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் என்ன ஆகுது, செவரல் டேஸ் ஆனாலும் ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஸோ இந்த ஒன் சைனோ ஆக்டேன் என்ன ஆகாது, ஃபார்ம் ஆகவே ஆகாது. பட் இஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் quaternary ammonium salt like example of the quaternary ammonium salt tetraalkyl ammonium chloride. ஸோ quaternary அப்படின்னாவே டெட்ரா. ஸோ ப்ரைமரினா 1, செகண்டரினா 2, டெர்ஷரினா 3, quaternary அப்படின்னா 4th. tetraalkyl ammonium chloride is added இதில் இந்த மிக்சரில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா a rapid reaction or rapid transition of one cyclooctane occurs in about 100% yield after 1 or 2 hours. So 1 or 2 hours several days நடக்காத ரியாக்ஷன் என்ன ஆகுது, 1 or 2 hours 100% yield ஃபார்ம் பண்ணிடும். In this reaction the tetraalkyl ammonium cation which has hydrophobic and hydrophilic ends. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த tetraalkyl ammonium cationல பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 ends இருக்குது, ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆப்போசிட். ஒன்று ஹைட்ரோஃபோபிக் அதாவது வாட்டர் ரெப்பலண்ட், அண்ட் ஹைட்ரோஃபிலிக் எண்ட் அப்படின்னா வாட்டர் மேலே அட்ராக்ஷன் இருக்கிற எண்டு. ஸோ ஹைட்ரோஃபிலிக் அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் டு வாட்டர், ஹைட்ரோஃபோபிக் அப்படின்னா ரிப்பலண்ட் டு வாட்டர். ஸோ வாட்டரை எதிர்க்கிறது, வாட்டரை பிடிக்காது இருக்குது ஹைட்ரோஃபோபிக் அப்படின்னா. ஹைட்ரோஃபிலிக் அப்படின்னா வாட்டர் இதுக்கு லைக் பண்ணும், அட்ராக்டிவாக இருக்கும் வாட்டர் மேலே. ஸோ இந்த டெட்ராஆல்கைல் அமோனியமுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு எண்ட் இருக்குது, ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் எண்ட். ஒன்று ஹைட்ரோஃபோபிக், இன்னொன்று ஹைட்ரோஃபிலிக் எண்ட்ஸ். டிரான்ஸ்போர்ட் CN- from aqueous phase to the organic phase using its hydrophilic end and facilitates the reaction with 1-chlorooctane as shown below. ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it transports CN- from aqueous phase. ஸோ அக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்கிற NaCN, ஸோ NaCN என்ன ஃபேஸில் இருக்குது, அக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்குது. அதில் இருக்கிற CN- அயன் என்ன பண்ணுது, அக்வஸ் ஃபேஸ்லேருந்து ஆர்கானிக் ஃபேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது using the hydrophilic end and facilitate the reaction with 1-chlorooctane. ஸோ 1-chlorooctane ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வேரிய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இது அக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்கிற இந்த NaCN என்ன ஆகுது, ஸோ இதுதான் என்னது டெட்ராஆல்கைல் அமோனியம் குளோரைடு, டெட்ராஆல்கைல் அமோனியம் கேட்டையானது. ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் ரிமூவ்ஸ் டு ஆர்கானிக் ஃபேஸ். ஸோ இந்த சயனைடை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஃபேஸ்க்கு மூவ் பண்ணிடுது. ஓகே, அண்ட் NaCl ஃபார்ம் ஆகிடுது. தென் இது ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது, இது ஆர்கானிக் ஃபேஸ்க்கு இங்கே மூவ் ஆகி வந்துச்சு. இது ஆல்ரெடி ஆர்கானிக் ஃபேஸில் தான் இருக்குது, RCl ஆல்ரெடி ஆர்கானிக் ஃபேஸில் தான் இருக்குது. இப்போ ரெண்டு ஒரே ஃபேஸில் இருக்கிறனால தே வில் போத் ரியாக்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் RCN. இது என்ன ஃபேஸில் இருக்கும், RCN ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது. அண்ட் தென் இட் மூவ்ஸ் டு இது திஸ் ஒன். ஸோ இட் மூவ்ஸ் டு அக்வஸ் ஃபேஸ் அண்ட் ரிலீஸஸ் Cl-. ஸோ இது என்ன பண்ண அக்வஸ் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகும். அண்ட் தென் இட் வில் ரிலீஸ் Cl-, it will release Cl-. again pick up CN. அது என்ன ஆகும், again CN பிக்கப் பண்ணும். அடுத்து திரும்பவும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் புரியுது. இது கண்டினியூஸாக நடக்கும்போது என்ன ஆகும், ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் ஸ்பீட்ஸ் அப் த ரியாக்ஷன் by transporting one reactant from one phase to another phase. One reactant ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து another ஃபேஸ்க்கு என்ன ஆகும், கன்வெர்ட் பண்ணி ரியாக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஓகே, that's all about phase transfer catalysis. Okay, next topic
Nano Catalysis. So Nano Catalysis, this is the current technology. So nano means very micro, means micro. Okay, nano materials such as metallic nanoparticles or metallic oxides etc. are used as catalyst in many chemical transformation. Nano catalysts carry the advantages of both homogeneous and heterogeneous catalysis. See, the main advantage of the, so it can carry out both homogeneous and heterogeneous catalysis. Homogeneous catalysis lo use agala, and heterogeneous catalysis lo idu use agala. Like homogeneous catalysis, the nano catalysts give 100% selective transformation and excellent yield and show extremely high activity. So in homogeneous catalysis, the nano catalyst give 100% selective transformation. 100% selective transformation அது provide பண்ணும், and then excellent yield, and then so extremely high activity. So like the heterogeneous catalysis, nano catalyst can be recovered and recycled. So heterogeneous so catalyst அப்படினா என்ன பண்ண முடியும், we can recover at the end of the reaction. So nano catalysts are actually soluble heterogeneous catalysis. So they are actually soluble but heterogeneous catalysts. And then an example for nanoparticles catalyzed reaction is given below. So lindane. So lindane is hydrolyzed with the help of iron and palladium in zero valence state. So மேலே 0 போட்டிருக்காங்க, 0 means zero valence state reaction அது involve ஆகுது. So during this process it will form cyclohexane along with the formation of 6 HCl molecules. Okay, that's all about nano catalysis. That's all about today's video. Meet you in next video. Thank you.